suara. Iya, iya. Iya, iya. Seng. Iya, iya. Berat amat dipatenin nih. Hah? Dipatenin. Ini orang goblok, nggak nanya dulu. Wah, orang maju, ini soalan dikit. Atau ini dimundurin. Lebih nggak enak. Suara terus hilang. Jangan dia majuin dikit. Deh. Atau lagi apa, Bandit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara. Ya, bagus sudah. Bisa 20 menit jago nih suara. Udah. Serem amat ya. Wah. Udah. Biarin suara deh. Ya. Masih ada seng tuh. Ya, bagus sudah gini. Ya, bagus. Coba volumenya gedein dikit. Volumenya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة إلى المنعوين الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا على الأعداء 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 من تمزيقهم كل ممزق من تمزيقهم كل ممزق من تمزيقهم كل ممزق وتدميرهم تدميرا وتدميرهم تدميرا وتدميرهم تدميرا وإذا قتهم الموت العاجل وإذا قتهم الموت العاجل وإذا قتهم الموت العاجل والإرسال إليهم العذاب 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 في اليوم والغداء في اليوم والغداء في اليوم والغداء حتى لا يبقى منهم أحد إلا ويهتدي بهداك من الكفار والمنافقين 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 من الكفار والمنافقين 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 من الكفار والمنافقين 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 والهسة والماكرين والهسة والماكرين والهسة والماكرين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين 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 والباغين علينا والباغين علينا والباغين على والباغين علينا والباغين علينا وعلى البشرى وعلى البشرى وعلى البشرى ولا جميع مجالسنا ومن فيها ولا جميع مجالسنا ومن فيها ولا جميع مجالسنا ومن فيها والظالمين 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 والكائدين 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 والمفسدين 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 والمغيرين 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 لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا
لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها ثم فتلا معنا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم فتل منا به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة ثم فتل منا به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم فتل منا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لفنائها الفاتحة هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى ذو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Misa pertama pada tanggal berapa ya? 1 Oktober 2014 kata orang bertepatan dengan 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah 1 Oktober berarti tasyakuran 24 Oktober malam 25 malam tambah Islam. Berarti umur kita kalau Tuhan kasih panjang umur 23 hari lagi ya. Ya Rabb mudah-mudahan pada enggak ngalamin malam tahun baru Islam ya Rabb. Tapi yang megang duit sih aman-aman. Yang megang duit aman-aman. Ini yang enggak punya perasaan ngumpulin dari jauh-jauh hari. Mati ya Rabb, mati. Kalau guru udah hidup terus, enggak ada umbul-umbul, nanggok terus. Ya, hari kesaktian Pancasila orang ngeluarin duit, beli bunga. Kita kagak dapat duit di kantor bunga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi, asyani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada yang bertanya-tanya, ini enggak salah tumben-tumbenan nih mulain lebih awal.
Jangan pernah selalu percaya kepada keadaan yang berjalan sebagaimana yang kau lihat semestinya. Yang namanya keadaan selalu berubah. Dan gak ada manusia dapat memprediksi perubahan itu datangnya dari mana dan kapan waktunya. Berarti orang yang Allah telah kehendaki bakal jadi baik dalam agamanya, dalam pandang ilahi. Dia gak pernah mempercayai keadaan yang dihadapi dalam kesehariannya. Bukti kuat, contoh nyata, biasanya Anda jam 12:30, jam 12. Sekarang jam 11 lewat dikit. Baru memulai. Ada apa? Itulah makna. Jangan pernah percaya keadaan. Selalu seperti itu berjalan. Bisa dimengerti? Dengan demikian, Anda harus ada selalu dalam kewaspadaan. Nggak ada kewaspadaan yang lebih tinggi, melainkan mencari tahu apa yang terjadi dalam hati dan pikiran. Selesai. Paham nggak? Ntar gue sendok. Mun, dikit lagi ulang tahun JM, Mun. Tenang, biasa pakai pakaian Superman ya. Oh, Superman udah capek, Mun. Pakai Spiderman, Mun. Ya, salah. Jadi kuping timun nanti keluar tambang. Kalau Anda tahu kegiatan Anda di lubang buaya 2 tahun sekali, ya, Anda tahu dan nggak ada halangan untuk datang, tapi Anda berhindar diri untuk datang. Buat Anda pribadi, Anda ada waktu, tapi nggak peduli. Sebegitu Anda nggak peduli kepada imbauan Anda, sebegitu Allah Ta'ala nggak peduli kepada ajaran yang Anda berikan kepada Anda. Selesai. Tuh kalau mau tahu. Kepedulian orang yang mengerti agama sebatas pengamalan, itulah sifat kepedulian Allah Ta'ala kepada sang hamba. Biar tahu tuh ilmu. Sebegitu sifat kepedulian agama inti, kepedulian inti kepada agama inti, sebegitulah Allah Ta'ala peduli kepada dirimu. Tapi sebegitu agama yang diberitahukan, apalagi melalui lisan guru, Anda menghindar dari apa yang jadi kepedulian guru atas dirimu dalam urusan agamamu, maka yakinkan Allah Ta'ala nggak pernah peduli pada dirimu. Di dunianya sudah Allah Ta'ala menghindar dari sifat kepeduliannya kepada engkau dalam bentuk rahmatnya. Bagaimana ketika kematian datang? Bisa ada multi, emang apa sih yang anak ajarin ente? Semua bentuk kepedulian. Bisa ada multi ya? Sayang ente. Apa anak tiap 2 tahun sekali sana? Oh belum tentu. Bisa sebulan sekali kok anak mau. Pintu terbuka. Pokoknya semua pintu terbuka. Buat anak pribadi di hadapan orang-orang baik. Hanya makhluk-makhluk laknat Allah Ta'ala yang menutup diri ketika anda sampaikan kebaikan. Selesai. Nanti yang 5.000 ke atas. 2.000. Nggak ada baiknya itu bocah. Ingat mun ya, Spiderman ya, pakai baju Spiderman. Spiderman yang bajunya gambar kembang, gambar jarum pentul. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulang sedikit ya. Wa amal muhlikat wa syuhun syadid. Ay bukhlun syadid. Wala yuaddi ma'alaih min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Wa bi ribayatin fasyuhun muta' ay bukhlun yuti'ul insan. Amma law kana al-bukhlu mawjuda fi an-nafs ghayra muta'in fala yakunu muhlika li'annahu min as-sifatil lazimati lin-nafs wa hawan muttaba' bi an yattabi' ma ya'muruhu bihi hawahu. Wa ijabul mar'i bi nafsihi ay nazaruhu ilaiha bi 'ainil kamal ma nisyani ni'matillahi ta'ala wa mal amni min zawaliha. Wa amma ad-darajat fa yasha'u salam ay dhaharus salam bainan nas bi an tusallim ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Kerjaan mulia tapi anak pribadi enggak mampu melaksanakannya. Apakah itu sebagai sesuatu kekurangan? Ya, itulah kekurangan kita. Di antaranya menyampaikan salam. Assalamualaikum sama orang yang kau kenali atau tidak. Yang membuahkan derajat pangkat seseorang di hadapan Allah Ta'ala itu beri salam. Ya, sama orang yang kau kenali maupun yang tidak kau kenali. Kalau kita kan kagak nyelonong baik, malah kadang-kadang kita mau beri salam, dia buang muka lebih dulu. Kenal pot jadi kencengin. Pen. Ya Allah kita kaget. Mulain tuh. Anak begitu. Wallahu alam. Siapa sih yang suka ngajarin anak tuh? Kalau mau minta duit, minta girang dulu deh. Yang girang kan dia. Kata itu bocah. Ulang sedikit sesuatu yang sifatnya
ada beberapa hal yang menjadikan kehancuran, kebinasaan buat kita. Apa itu? Sifat kikir, pelit, pantat kuning. Apa ya? Pantat kuning kok, pantat kuning. Bol digembok. Iya, pantat kuning, bol digembok. Bagaimana kikir, aneh gak ngerti. Tuh, itu bahasa kita, aneh gak ngerti tuh kikir tuh apaan. Tuh, yang membinasakan manusia dalam kehidupannya, dalam pandang agama, adanya bentuk kekikiran pada orang dimaksud. Kikir itu apa? Minta maaf, minta ridho, aneh gak ngerti. Untungnya, ulama-ulama besar, wali-wali besar, yang mereka sesungguhnya yang ngerti. Mereka nggak ngerti. Semakin besar pangkat derajat seseorang Allah Ta'ala, semakin Allah Ta'ala tutup pengertiannya dalam hal urusan yang membinasakan diri mereka. Selesai. Semakin tinggi pangkat derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala, semakin tertutup hatinya, pikirannya, pandangannya dari hal-hal yang membuahkan kehancuran pada dirinya. Tapi karena keluasan ilmu Allah Ta'ala yang Allah berikan sebagai karunia dari Allah Ta'ala buat hamba-hamba yang dia cintainya, terbukalah nur tuh dari Allah Ta'ala buat ulama-ulama kepercayaan Allah Ta'ala, sehingga ilmunya bisa dinikmati oleh umat-umat sebawahnya. Dapatlah penjelasan tadi yang sesungguhnya mereka nggak mengerti lebih dulu, nggak ngerti itu. Kikir itu apa? Mana ada orang soleh tahu kikir? Bisa ada mengerti? Orang murah tangan. Bisa ada mengerti? Hidupnya emang murah tangan. Yang namanya murah tangan nggak selalu pakai uang. Tuh, lihat ember kosong, nah, cakep, nanti bisa dijokul nih. Dibenain, masukin karung. Itu orang murah tangan tuh. 3 kali potong tangan. Kata anak, kok ambil contoh bisa kacau begitu? Biasa. Lu ngalamin kali ya. Waduh, kalau nangkep bilang, masa bil nggak keluar ingus? Yang menghancurkan manusia dalam pandang agama adalah satu diantaranya ya, sifat kikir. Apa kikir dimaksud? Wali-wali besar, ulama besar yang tutup hati pikiran mereka menjabarkan apa pengertian kikir dimaksud. Allah Ta'ala dengan rahmatnya melalui nur yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dapatlah tuh wali-wali besar, imam-imam besar menjelaskan makna kikir sebenarnya. Apa kikir dimaksud? La yu'addi ma'alaih min haqillahi ta'ala. Pertama, dia enggak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, dan itu wajib dimengerti, kewajiban hamba kepada Allah Ta'ala buat orang muslim, laki atau perempuan, melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Tuh, kewajiban hamba Allah Ta'ala. Dia enggak kerjakan, berarti dia kikir. Kikir dia dalam urusan kewajiban adalah kebinasaan buat dirinya. Kalau inti orang baik, itu mengupayakan bagaimana caranya biar orang itu tidak ada dalam binasa. Tuh, sifat orang baik. Sifat orang baik. Diupayakan saudaranya, kawannya, tetangganya, misalnya, semua yang terkait. Baik hubungan darah maupun bukannya. Semasa dia saudaranya dan engkau mengerti, dia upayakan di Allah gimana caranya. Dia selamatkan saudaranya dari kerugian dunia sampai datangnya siksa abadi. Sifat orang baik. Kenapa? Karena kata kikir dalam penjelasan ulama-ulama besar para wali Allah adalah orang itu tidak melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Yang kita tahu kewajiban kita kepada hamba, tidak sebagai hamba kepada Allah apaan? Bayang 5 waktu. Tuh, puasa Ramadan. Kalau haji sih, kalau lihat muka ente gak wajib haji ente. Jauh panggang dari api, lo masih ngontrak. Kenapa urusannya sih pengajian kayak kontrak-kontrakan? Jangan suka pernah ngaji sama guru yang ngontrak, jangan. Susah kena wangi surga. Biasa. Kewangi bini sering dah. Ada guru yang ngontrak gimana sih, apa urusannya sih? Antara kikir sama ngontrak beda tipis tuh ya. Ya, dia tidak melaksanakan apa yang jadi kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala tak akan pernah membiarkan penglihatannya, rasanya, iya, melihat saudaranya
pasti dalam kebinasaan dia mengupayakan dengan segala keanggunannya, dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya untuk menyelamatkan saudaranya agar tidak ada dalam kerugian hidup dalam pandang agama sampai datang usia. Dengan cara apa? Diimbau, didekati, didoain, dipikirin, dicariin cara, ya Allah gimana caranya mau menyelamatkan saudara. Tuh sifat orang mulia di sisi Allah Ta'ala begitu ente. Pahami nggak? Bertolak belakang dari upaya tadi. Allahu a'lam bishawab. Anda nggak bisa kasih tahu. Enggak. Ya, tidak hanya itu yang dikatakan kikir, yang membinasakan orang itu dalam kehidupannya yang sesaat. Wahagil khalqi pun dia mengabaikan apa yang menjadi kewajiban dia kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Tadi dalam pandang agama. Kini dalam pandang sesama makhluk sosial. Inti dengan anak. Anak kuat, ente lemah. Kalau saja Anda biarkan sifat lemah ente, padahal Anda tahu Anda mampu membantu anak makhluk yang binasa. Selesai. Bisa ada mati. Anda tahu duit ini 10.000. Anda minta 50.000. Kan begitu tuh. Anak makhluk binasa. Ente makhluk rugi. Masa punya 50.000, punya 10.000, narok masih 1.000. Bisa ada mati. Tahu nggak? Tuh. Wajib. Di antara kebinasaan tadi udah tuh. Yang kedua, sesama makhluk. Udah contoh yang mudah, aneh kuat, ente lemah. Bentuk kekuatan yang aneh miliki sebetulnya mampu tolong ente yang lemah. Tapi yang dibiarkan tak berbuat, anak makhluk binasa. Dia begitu aja di jalanannya sendiri. Tahu nggak? Itulah keanggunan ajaran Rasulullah SAW. Berarti nggak ada orang bisa dikatakan menderita tanpa bantuan dari saudaranya. Bisa ada mati. Nggak ada orang bisa bertikai. Mulia. Tanpa ada orang yang jadi penengah dalam pertikaiannya. Itu sifat orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bisa ada mati. Kalau makhluk lanan menciptakan keretakan. Beda. Jangan samakan inti dengan makhluk-makhluk lanatullah alaihim ajma'in. Usia Anda berapa? Nggak terlalu lama. Inti pernah nggak lagi jalan suatu waktu datang, ya Allah kok bisa pengen mati dia begini, kenapa? Itu perempuan cakep-cakep amat. Jangan begitu ngomong, pahala kagak kejedot kejedot tiang listrik ente. Mesti ente kok masih muda, duit nggak punya, perempuan cakep-cakep. Ya Allah kapan tuh orang mau sama gue? Ya mesti begitu, jadi semangat. Ya nggak mampu juga naik tuh apa yang di pancoran apa namanya itu, yang tinggi. Patung di pancoran, diri ente pakai anak dalam. Ayo, biasa lah. Kata polisi, niblak kalau berani. Polisi kadang-kadang goblok sih sama kameramen. Yang begituan di senter. Jangan di senter. Ayo terusin. Gak bakal diniblak. Ngambek sama ipar naik ke tiang listrik. Orang ngambek ipar colong motornya. Motor nggak bisa, STNK-nya jokol. Atau BPKB-nya colong nggak di 600. Diajarin bener pada nggak mau. Diajarin nyeset pada girang. JM. Afi riwayatin fasyuhun muta. Di antara dalam satu riwayat lain dikatakan yang termasuk hal yang membinasakan adalah syuhun muta. Makna bahasa Arab syuhun muta, bentuk kekikiran yang diikuti. Itu arti bahasa, tapi penjelasan wali-wali besar di Imam Nawawi Banten lain lagi. Arti kekikiran yang ditaati, dituruti, yakni bukhlun, sifat kikir pelit, na'udzubillah, yuti'ul insan, yang orang itu ikuti kemauan nafsunya untuk tidak berbagi. Itu. Oh ya. Minta maaf dari Allah, aneh kalau nggak bisa nerangin, maaf, aneh nggak di situ. Udah aja begitu. Iya. Kesimpulannya ada duit 5.000. Ada orang sepertinya orang nggak punya, tukang minta-minta, bibirnya gemeter, kering. Lihat orang minum es, lihat di restoran bibirnya bergerak, mau ngomong nggak bisa, mau menunjuk air nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bicara. Tapi sorot mata dengan bibirnya memperlihatkan yang dia amat sangat dahaga. Inti punya duit 5.000 perak.
Air inti bisa harga 100-200 sampai paling mahal air 500. Inti biarkan dia dalam dahaga. Sebagaimana padahal inti menikmati makanan-makanan di atas meja inti. Allah, ya harap gimana itu manusia. Bisa dimengerti. Berarti tanpa berucap pun orang itu bisa melihat keadaan orang yang layak untuk diberikan bantuan. Itu sifat orang mulia. Inti punya rezeki 500 perak aja tuh orang girang bakal beli air aus. Inti ngalamin air aus gak? Ngalamin gak? Air aus tuh yang tempatnya bundar dari beling, ya dikocok juga pakai itu bekas susu cap nona tuh yang ini dibolong-bolongin pakein apa nih? Pakein kayu dia ketok mana kelapanya digigitnya kenceng. Tuh kelapa susah digigit ya, orang kelapa dimasukin batok-batoknya. Iya, teng sekolah istirahat. Yang itu setengah 3 minum rame-rame deh Allah, udah ada batuk rame-rame. Itu namanya air aus. Kenapa dibilang air aus? Sebab diminum dalam keadaan aus. Emang ada orang minum dalam keadaan biasa? Ada orang minum nggak dalam keadaan aus, nggak nikmat sama dia. Tapi kalau dia minum dalam keadaan aus, apaan juga enak. Campur tinjak masih enak tuh. Itu kan namanya ngomong asal. Lagi dia mau girang ketawa, nggak ada otaknya. Ngerti ya? Tuh. Jadi sifat kikir yang diikuti oleh diri inti. Minta maaf dari Allah, nggak ada yang nggak ngerti. Paham nggak sih inti? Paham ya? Itu rasa bodoh amat. Biar dirasa di kausan, biar dirasa di lapar. Na'udzubillah. Itu. Nah, sifat sentuhan hati kemanusiaan tadi berawal dari tuntunan ilmu dalam agama yang dilaksanakan dalam ketulusan kepada Allah Ta'ala. Lalu kedua, dia mencoba mengurangi hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan dalam hukum agama. Seperti mengambil hak atau barang orang yang bukan miliknya. Itu satu di antara sisi sentuhan hati yang menjadikan orang itu hatinya manusiawi. Bisa ada mengerti? Itu berawal dari prosesnya itu di antaranya itu. Bisa ada mengerti? Lebih jauh dari itu, ketiga, segala apa yang kita dapatkan, Allahumma itu titipan Allah semata. Cepat kau berlomba melalui titipan yang ada sebelum Allah Ta'ala cabut dari dirimu. Yang namanya memberi nggak harus punya 1000, ngasih 1000. Dari 1000 kita miliki 10 rupiah pun kalau kau bisa berbagi, itulah jati dirimu. Bisa ada mengerti? Kenapa ini bagi 10 perak, sedang duit ini sampai 1000? Maaf. Bukan dia saja yang mesti aneh kasih. Ntar tetangga aneh, ntar kawan aneh, ntar kenalan aneh, ntar jamaah aneh kalau di guru, ntar murid aneh, ntar saudara aneh. Lihat. Bisa dimengerti? Kan suka ada orang pelit amat kayak ngasih 10.000 kan begitu. Orang itu wajar berkata demikian. Sekalipun berbuahkan dosa dari kebaikan saudara. Saudara berbuat baik tapi menimbulkan dosa pada dirinya. Karena dia nggak tahu bahwa si kaya tadi banyak berbagi kepada tempat-tempat lain. Tidak hanya buat dia seorang. Bisa ada mengerti? Janganlah kebaikan kau balas dengan dosa. Udah ngerti? Udah itu ya. Titik. Itu yang hal yang diantara membinasakan manusia. Wa amma law kanal bukhlu mawjudan fin nafsi. Adapun bentuk kikir yang memang sudah ada di badan kita. Tadi kikir yang datang begitu, padahal inti miliki seperti itu, inti nggak mampu berbagi dari sekedar yang inti miliki. Tapi ada bentuk kikir yang emang udah ada di badan, terciptanya udah begitu. Di badan aneh, badan inti sama. Kita nih di badan kita udah ada muka-muka pelit nih. Muka pelit. Tahu muka pelit? Orang ketawa diborong, ngapa? Orang ketawa girang hampir mukul tembok tadi girangnya. Dia memang borong latin. Orang udah mulai berhenti ketawa, dia ketawa. Wah. Ya. Separuh kikir. Ada pun bentuk kikir yang ada di diri kita. Ghaira muto'in, tapi tidak kita ikuti sebagaimana kehendak yang jiwa membawa untuk berlaku kikir. Ada dirangsang dari dalam untuk berlaku kikir. Tapi kita nggak turuti, setan bisikin, ya sayang wah, enak-enakan tasyakuran tinggal minta. Dia nggak tahu kita nyari duit sampai gebrak-gebrak meja. Misalnya begitu, dia main minta aja. Itu wajar, ya dari dalam.
ketika sifat kikir tadi terjadi pada jiwa seseorang, tapi tidak diikuti, nggak diturutin begitu, fala yakunu muhlika. Hal itu nggak membinasakan kau punya diri. Kenapa? Bentuk kikir tadi emang udah ada. Lalu waktu menggoda, kau hindari dia. Nggak menjadikan kau binasa. Bisa ada mengerti? Anak makhluk paling pelit. Anak makhluk paling pelit dalam apa? Dalam doa. Ini paling pelit doa. Pelit anak kalau ngedoain orang. Ya, orang masih bangsa 5.000 nih. 3 kali ngaji ngasih jumlah 5.000. Ya Rab, jangan ya Rab. Jangan. Tuh amplop ini nggak baca. Nggak baca. Naruh baik aja dalamnya. Kerak kan ambil duitnya. Udah ya. Tuh, kenapa demikian? Nggak jadi membahayakan orang tadi dalam makna ya dosa bi'annahu min sifatil lazimah lin nafsi. Karena yang demikian yakni sifat kikir yang dari dalam menggoda sedemikian rupa, tapi kau tidak ikuti sebagaimana kehendak jiwa pada bagian dalam untuk berlaku kikir, hal itu tidak membahayakan kamu. Kenapa? Karena yang demikian itu udah jadi sifat kemanusiaan yang udah jadi udah tercipta pada diri setiap insan. Ada tuh gitu-gituan. Ada, tapi digoda sama iblis. Bisa ada multi. Ada, tapi tetap ada, nggak nonjol. Bisa ada multi. Kayak orang. Iya. Duitnya ada. Tinggal 100 di dompet. Disimpan aja. Kan begitu tuh. Dia bakal nampang. Mungkin. Dia bakal jalan. Nggak nyukupin. Ditaruhnya di dompet. Waktu kebetulan ada sama jariah. Ya, di jalan-jalan kan begitu. Rasa kikir datang. Tinggal 100 perak masa gue kasih itu orang. Bisa ada multi. Karena itu gangguan di hati pikiran. Wajar pada diri seseorang. Tapi tidak ada urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal gue jalan 6 kilo deh. Adikku ada di dompet dikit-dikitin tuh. API kemarin masih ada 100. Masih ya. Ya dompet ini tebak-tebak API. Keluar tuh ratusan pleng-plok. Jatuh ngegelinding lagi jalanan. Ini pernah gak ngerasain? Pernah gak ngerasain? Iya, kena tilang polisi, berbetulan tuh duit ada uang receh. Waktu kita mau kasih polisi, tuh uang receh jatuh botok. Kata polisi, sudah kamu jalan. Ngalamin tuh, bukan fitnah, ngalamin. Waktu mau kasih polisi, iya, tuh duit jatuh, bodok balik jalan. Polisi malu kali, sudah kamu jalan kamu. Ntar jalan kamu. Besok anda lewat situ polisi nggak ada dari jauh. Lewat ya. Dari jauh dari balik punah. Lewat. Biasa pembukaan. Wan nanggau doan ngilangin musibah wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أنبياء السلام عليك
السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك يا هادي الهدات السلام عليك السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء عليك الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Kalau masih dalam ingatan, kalau nggak salah 35 tahun yang silam, boleh juga 30 tahun yang silam, ane udah kangen tuh sama selawat ginian. Ya, 35 tahun atau 30 tahun yang silam, udah tergila-gila sama selawat ginian tuh. Puji-pujian kepada Rasulullah. Semen dulu nggak tahu sampai sejauh mana, tapi nggak hilang di hati itu. Allahu Akbar. Kerap kali ada orang mendengungkan suara selawat seperti yang apa ya, Ayah Iwan bacakan. Ya ayah si doyan kerupuk kulit. Seperti yang Ayah Iwan bacakan dari dulu ada. Allah tuh perasaan ngomong pribadi nih, boleh bener boleh kagak. Itu ibarat orang terbang tuh, astagfirullahaladzim. Bisa ada mana ini? Pertama tahu arti. Kedua menjalani sebatas arti yang kita ketahui dalam makna melaksanakan kewajiban sebatas kemampuan anak. Ketiga, ya Rabb, bagaimana itu ya, itu manusia bisa puji Rasul sejauh itu, gimana jadinya, gimana caranya? Allah. Di luar sadar dari waktu ke waktu, ya kita jalanin sebisa-bisa kita. Satu di antaranya proses menghilangkan bentuk kikir tuh. Itu bentuk-bentuk yang membinasakan seperti kikir tadi itu kita pelajari untuk ketebuhan dari waktu ke waktu. Sebatas dan sejauh mana sifat yang binasa kau jauhkan dari dirimu, sebegitu pula sifat roh yang menjalani kau punya diri untuk mengikuti apa yang kau puji selama ini sebagai Rasulmu. Allahu Akbar. Ya nggak ada makhluk bisa nyampe. Nggak ada makhluk bisa nyampe dengan segala macam bentuk apapun yang dimilikinya kepada Rasulullah SAW dalam makna ya sisi kemanusiaannya, keanggunannya dan nggak ada. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala sendiri yang sudah kasih tahu. Sampai tidak ada. Tapi mengikuti apa yang Rasul capai banyak. Sampai kepada apa yang ada pada diri Rasulullah SAW nggak bisa kau gapai. Tapi tuh menggapai dalam makna mencapai apa yang Rasul berikan jalan untuk kau gapai, kau dapat. Dan banyak makhluk seperti itu. Maha miliuner di alam dunia siapa? Raja di Maharaja siapa? Kita sekolah STM nggak tamat. SMK telat. Meskipun hebat. Biasa lah. Kan begitu. Jadi pengusaha model-model. Di negara lo doang lo kaya. Untuk mencapai tingkat kekayaan sebagaimana Maharaja terkaya di alam dunia pula. Mustahil buat kamu mencapai kekayaan sejauh itu sebagaimana Maharaja miliki yang dunia sudah mengetahuinya. Bisa dimulti. Tapi jalan untuk menggapai atau mencapai bentuk kekayaan yang orang itu miliki, kau jalani dan kau capai. Bisa dimulti. Rasulullah SAW begitu. Makanya bukan apa-apa minta maaf dari Allah. Ane suka bingung lihat orang muji-muji Rasul. Ane bingung. Ini orang bisa muji Rasul gimana ya? Ini orang bisa puji-puji Rasul. Kita teladani kehidupannya Rasulullah SAW. Apa? Anda juga kan orang gampang amat sih muji-muji Rasulullah. Kita wajib teladani. Tuh.
Rasulullah SAW. Lihat akhlak Rasulullah waktu menghadapi istrinya. Bagaimana? Ya salam. Lu ngadapin bini lu kenapa? Hah? Masa kompor kagak ada gasnya? Bini ngambek lu mau hadapin pakai doa. Amin deh. Jadi kalau anda lihat makhluk-makhluk hina dina muji Rasulullah SAW, jadi bukan anda menghina mereka. Ya Rob, lu orang nggak salah ya Rob. Model kita puji Rasulullah, tambah ketahuan jelek kita. Semakin ente puji makhluk-makhluk terpuji, semakin nampak keburukan kamu. Udah aja begitu. Seharusnya jangan puji orang-orang mulia tadi. Ikuti aja tanpa orang harus tahu yang kau sedang menjalani. Apa yang terpuji pada jiwa orang-orang terpuji. Begitu aja. Ngapain puja-puji? Tapi kan mau Rasul sesuatu yang benar, paham burung kresek. Benar muji Rasulullah, benar. Enggak usah kayak muji baca selawat, banyak itu pujian. Ngapain itu mesti muji Rasul dengan bahasa yang itu Allahumma enggak ada pada dirimu. Ketahuan baca selawat banyak-banyakan deh. Tuh, mau 1000 kek, mau 5000 emang kerjaan kagak. Masih boleh terus nih? Ngaji mah terus ya. Gimana kalau nangkau 3 kali? Tuh sampai kapan dapat pujian? Belum minta udah pada buang muka. Mang sana ya. Kalau misalnya aneh Ustaz ngomong begitu, aneh buang muka. Apakah aneh termasuk kikir yang membahayakan? Oh kagak. Agak begitu. Agak keterlaluan. Belum diminta buang. Belum diminta buang muka, gimana diminta? Bu, udah bisa berak itu 4 itu. Jadi yang begitu pahamin ya. Jadi nggak salah paham dari penjelasan. Dan di antara boleh yang menjadikan binasanya manusia dalam pandang agama, wahwan muttaba' mana bebas, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu dengan syahwat beda. Syahwat datangnya mendadak. Kalau hawa nafsu, kalau bahasa Indonesia sekarang ambisi. Ya, hawa nafsu di namanya ambisi. Kalau syahwat datang mendadak. Wih, ini anak masya Allah. Wih, gila. Waduh, gila buka kerudungan. Iya, buju buneng. Belakangnya botak ini nih. Pitak pernah jatuh dari kereta. Dari depan kita, wih. Dia buka dari belakang, dia nggak tahu kalau ada yang ngintipin. Ya anak JM kerjaannya. Bucu bunga. Pitak sampai 6 cm. Pitak kayak detol. 6 cm. Itu 6 cm lebar ya manjangnya. Gila 12 mili. 12 cm. Kayak detol. Itu namanya syahwat. Tapi kalau hawa atau hawa nafsu dalam makna bahasa Indonesia ambisi. Syahwat yang dijaga dan dipelihara, terus dibiarkan terus hidup di hati pikiran Anda, itu namanya sudah ambisi. Ketika ambisi sudah ada di hati, nggak ada lagi pandangan manusia kepada apapun dan siapapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari hatinya. Bisa ada yang berarti, bahayanya itu hawa nafsu, bahayanya itu ambisi. Serem. Nggak mikir A, nggak mikir B. Yang penting gue mesti jadi ini. Yang penting gue mesti jadi ini. Nggak mikir A, nggak mikir B. Gua wajib dapetin dia. Waduh, serem dah. Serem udah. Hancur-hancuran. Gua kata malah tong-tong. Hancur-hancuran. Gua kata bolot. Lu ngomong apaan nih? Ya, gua ngomong hampir doble. Gua ngomong hampir sakit bibir gue ngadepin lo. Hancur-hancuran le. Tong, lot hancur-hancuran. Mak gue belum pulang dari pasar. Ya. Lot. Mungkin mak lo ngidamin lo dulu makan salep, Lot. Belum, mudah-mudahan panjang umur tuh yang begitu tuh. Selagi bolot masih panjang umur, insya Allah nggak terjadi rusuh nasional. Amin. Itu. Demo serain bolot. Serain bolot. Nggak bakal jadi orang demo. Wah, enak nih bocah nih. Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Seperti apa? Bi'an yat tabi atau yatba. Bi'an yat tabi ma ya'muruhu bi hawahu.
Seperti apa? Seperti dia mengikuti bagaimana perintah nafsunya, bagaimana dorongan dirinya untuk melakukan sesuatu. Oh. Bisa ada mati. Apa ente? Cara apapun juga gue mesti jadi RW. Cara apapun juga. Oh iya, gue mesti. Kenapa? Enggak ada jalan lain pendapatan gue. Mesti jual. Solokan yang ada. Mesti jual ini. Mesti jual apa aja. Cara bagaimana juga gue mesti jadi kepala desa. Cara apapun juga. Kalau terpaksa, meskipun harus membunuh. Cara, oh itu namanya hawa nafsu atau ambisi. Udah ya, ketika ambisi berperan, enggak ada lagi makhluk yang bisa dia pandang. Sebaik apapun, tetap dibantainya. Bisa ada murti. Biar siapapun tetap bisa ada murti. Oh, itulah yang menjadikan binasanya manusia. Ente lihat dong, ente nggak bisa lihat bagaimana orang berambisi untuk jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Yang menjadikan kita berbeda dalam kehidupan keseharian kita. Kita bisa dapati ajaran agama dari orang-orang yang kita lihat dalam keseharian, dalam pemantauan belasan tahun, puluhan tahun. Memang ada nilai-nilai hidup agama di dirinya dalam kehidupannya. Tuh, selagi orang-orang tipe tadi masih memberikan contoh sebatas yang kita bisa ambil contoh dalam peri kehidupannya, kita Allah telah kurangi dari aneka kerugian dalam kehidupan dalam pandang agama. Tapi ketika kita hanya mendengarkan atau boleh baca ilmu dalam agama, tapi tidak dapati contoh-contoh peri kehidupan orang tadi pada bagian-bagian yang bisa kita tiru, kita teladani, maka ilmu nasihat tausiah setan tetap tak pernah berperan di hati. Selesai. Ya begitu aja. Berapa banyak nasihat yang berjalan. Berapa banyak contoh-contoh teladan dalam bahasa yang diutarakan. Berapa banyak selalu ngambil contoh teladan hanya kepada orang-orang mulia. Tidak merasa bahwa kau sedang diawasi oleh orang yang benarkan pandangan kamu dalam agama. Hah? Nggak berasa ya? Itu hanya bisa menceritakan orang-orang besar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat Nabi. Sahabat Muhammad. Muhammad mana? Kang Cincau. Abu Bakar waktu naik kuda. Abu Bakar mana? Ada gue gak pernah lihat kuda. Umar waktu sedang membawa pedang. Buju buneng. Abang gue gak pernah beli pedang. Ali ketika dia berkuda dan menerjang musuhnya, di mana? Gue tahu tahlil dulu. Muhammad di mana? Orang tinggalnya di Condet. Alwi mana? Alwi itu yang biasa tengah malam gak boleh umur-umur nanggok terus. Dia ngomong begitu, aku tabok. Langsung aja lo ini enak ya. Aneh pengen ngajar inti tuh bisa angkat kaki, nggak bisa aneh. Bukan malu, aneh lihat kaki aneh jelek. Ya pada pecah-pecah. Zaman dulu bekas nyari karet. Itu pernah gak nyari biji karet? Aneh dari sini begitu nyari biji karet sampai ke pasar Minggu itu. Kalibata tuh mal-mal tuh tempat aneh berak di situ. Maunya orang sono pada buk tai kan begitu. Kata anak jangan begitu dong ngomong. Kan itu orang sono. Iya orang sono buk tai. Lu kan orang sononya nggak berak di situ. Betul gak? Kecuali ini berak di mall emang di tai. Ya sih pembukaan kedua. Ya paham dah. Bahkan namanya ben kebuir. Bukan kebuli, kebuur. Jadi baru nyomot habis. Tuh, aduh capek itu. Masih mau terus ya. Minta lagi boleh kan? Nyautin setan. Tuh, jadi hawan mutawa, ya hawa nafsu yang diikuti maksudnya seseorang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, begitu dijalani. Kamu harus begini, kamu begini kamu. Dari dalam mengejar itu. Musuh dalam makna manusia berbentuk iblis setan memberi jalan untuk kau ikuti apa yang nafsu berperan di hati. Na'udzubillah. Itu makhluk cerdas, licik dalam laknat adalah dia. Yang terbuka hati pikirannya melalui setan punya arahan. Setan berbentuk kawan, teman, tetangga, kenalan, guru terkadang. Seram ente. Kalau tidak ente minta perlindungan Allah Ta'ala dari hawa nafsu yang merugikan kehidupan manusia dan diri kita dalam agama.
Ente nggak pernah bisa membedakan tuh. Ya, lisan-lisan baik, begitu peduli, tapi menghancurkan kehidupan kamu. Wah, diberi saran, diberi gagasan, diberi pandangan, diberi sesuatu yang itu hawa nafsu inti, dibukakan jalan. Ibarat terbelenggu, dibukakan tuh belenggunya oleh orang-orang itu. Siapa yang bisa mengenali manusia dalam dalam asuhan dan tataan iblis syaitan, sementara dia memberikan saran-saran demikian manfaat buat kita jalani. Siapa yang bisa tahu bahwa orang itu iblis laknatullah alaih? Hanya orang-orang yang Allah pelihara, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk terpelihara dari hawa nafsu yang demikian mencelakai. Ngerti ya? Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz, boleh nanya? Boleh. Ke Ustaz sejauh itu sih tahunya, ana dalam keseharian hidup di antara iblis dan syaitan. Allahumma, sehari-hari ana hadapi itu. Iblis syaitan begitu. Bahkan 4 hari yang lalu, nggak salah. Ana dihantam memicin. Serem banget. Aduh. Ente cari ngalamin deh. Kurang lebih 3-4 hari yang lalu deh. 3 hari. Ya 3 hari yang lalu ana dihantam memicin. Itu jin. Ente kalau ente ngalamin, udah mungkin berhenti ngaji ente kali ya. Tapi ente boleh berhenti ngaji, tangguhkan wajib. Caranya gimana? Titipin aja. Tasyakuran, udah kasih amplop aja milisnya itu. Ya, Romli Zulkifli Murdani. Ya, 6 juta. Ya, salah. Nggak ada orang udah berhenti ngaji ngasih 6 juta, kagak ada, makanya pada mampus. Itu iblis, itu jin, bukan iblis ya. Iblis nggak begitu. Ya, setan nggak begitu. Yang ganggu kita tuh jin. Kalau setan ada di hati, mudah-mudahan. Kalau jin menampakkan diri. Selamat. Mudah-mudahan biar ente nggak ngalamin ya. Kalau ente ngalamin, ente bisa jadi separuh pudar. Ente punya keyakinan sama Allah Ta'ala melalui selama ini hubungan ente kepada ana. Ente ngalamin sebagaimana yang ana alami, ente bisa pudar. Aku nggak ngajarin Habib dah. Bisa begitu ente. Ya, kenapa? Lemahnya ente berhadapan dengan cincin laknat. Gila itu. Sejak Allah pelihara ane di rumah di istana ane di Citayam tuh Al-Busro. Baru tumben ngalamin begitu gitu. Lompat gitu. Awalnya nih lihat. Ntar ente pulang takut lagi ya. Gimana tan? Enak, rumahnya banyak tiang listrik. Iya, ada hansip, ada bos hansip, ada yang jagain. Loh gitu kan rumah kita masuk gang kecil. Mana lewat kuburan 4 biji lagi. 1 kuburan engkong. 2 kuburan adek. 3 kuburan tetangga yang kelindes kereta. 4 orang gantung diri. Gimana tadi? Begitu sih. Udah deh, ana mau naruh duit dulu deh, jangan cerita gituan. Kalau begitu caranya, inti kumpulin duit, ana gak terusin. Mau diceritain gak? Mun, jin gak makan lo, Mun. Mak aja hampir kena sawan liatin lo. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Kan seringkali anak-anak dimanapun seringkali sampai berita kepada anak kalau ada apa-apa. Ya, dengan foto anak atau dengan keyakinan inti kepada Allah Ta'ala melalui nama anak. Ustaz, Allah Ta'ala tolong. Bisa ada murni. Sekarang anak yang dihantam seperti itu. Wah, ini astagfirullahaladzim. Pakai doa ini gak mempan ya Rabb. Kan begitu tuh. Sebelum terjadi, anak lihat. Mana jinnya hitam. Kayak Gasper 007. Pakai. Dekat kamar mandi pakai aja. Aneh kali ini kebiasaan dia perempuan kali ini. Dedok. Wih, ini ngapain orang?
Aneh nggak sadar bahwa itu gituan. Udah nih lagi. Rupanya waktu aneh nengok, lihat ada dia menghindar, aneh tiduran. Ayah, jin ngikutin ayah. Kata ayah jawab, lo gendong Tapi jinnya perempuan ayah. Oh, minggir biar ayah yang bantuin. Ya ayah kurang akal. Di luar sadar, aneh tiduran. Rupanya beberapa puluh menit aneh tidur. Dia hantam aneh. Cuger. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Saat itu Allah telah kehendaki. Keluar dari lisan ana sebut nama Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Puskah. Bisa ada mudi? Paham gak? Wah. Berarti tidak ada yang berani kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melainkan raja-raja jin itu sendiri. Paham gak ente? Paham gak? Kalau baru tanggung-tanggung kolonel brigjen dan lawan. Ini rupanya ini orang katanya orang berani saja. Aneh bingung. Tapi setelah itu aneh lihat dopetannya kurang gak ada duit. Iya malu jin JM. Tetap ujung-ujungnya duit lagi. Kalau duit aneh hilang paling 100.000. Tapi kalau uang tanggungan hilang berapa juta. Ya. Kata tetangga. Tuh. Bisa ada murti. Setelah aneh sebut nama Syekh Al-Jailani Al-Madad. Saat itu belenggu yang dia tekan anak sekencang-kencangnya. Ada mau megang peler itu. Aneh mau dipegang. Awas. Ini nggak ada yang bisa megang ini. Susah. Orang aneh bungkus pakai detol. Dari pegang, dia mau turun ke bawah, Allah telah kehendaki di sana terlepas. Ya Syekh Abdul Ghani Al-Madad, mana bebas? Ya Syekh Abdul Ghani, tolongin. Wah, terlepas saat itu juga. Anda bangun. Itu, ini diam. Pada saat yang sama, itulah gangguan iblis setan. Mengganggu keyakinan ente mau Allah Ta'ala. Kalau ente bukan lagi mau Ta'ala tapi sudah meragukan apa yang selama ini Anda sampaikan dalam bentuk ilmu, pandangan dan sesuatunya dalam anak ya keyakinan. Kan nggak bisa lagi musadah. Anda panggilin, Anda sebutin nggak nolongin Anda. Bisa ada murti. Dari situ Anda dapat ilmu. Tak ya Arab, Allahu Akbar. Kenapa ya Arab Anda panggil dia? Kan begitu. Maksudnya kan Allah Ta'ala, ya Allah, maksudnya begitu. Bisa ada ngerti. Tapi aneh nggak sebut Allah Ta'ala, sebut Syekh Abdul Qadir, Jailani tolongin, terlepas. Nah itu rahasia yang nggak boleh aneh jelaskan malam ini. Insya Allah besok atau lusa aneh janji. Ada apa di balik itu? Kenapa aneh sebut tidak ya Allah tolongin? Bisa ada ngerti. Tapi justru nama kekasih Allah Ta'ala yang Anda sebutkan. Sehingga Anda dapati pertolongan dari Allah Ta'ala melalui dengan menyebut namanya. Lihat ini, makhluk-makhluk mulia di sisi Allah Ta'ala tetap berperan. Meskipun kasar kata 600 tahun, 1000 tahun, 1200 tahun sudah tiada. Tapi ketika dia mulia di sisi Allah Ta'ala dalam sisi peribadatannya, dalam kehidupannya. Dengan segala karunia yang Allah berikan atas dirinya. Tetap bisa membela Anda sebagai pengikut ajaran Rasulullah SAW. Oh luar biasa ya Rabb. Tuh. Dan hampir keseluruhan bentuk yang mengerikan Allah telah jatuhkan kepada anak dengan kekuatan jin yang Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Jailani yang tolong anak. Waduh, alhamdulillah. Di sisi lain anda sadar dosa, aneh nggak sembahyang. Ini dia yang mbak penyakit. Oh, dia tahu aneh nggak sembahyang ya. Berarti ketika aneh nggak sembahyang, aneh dalam keadaan kotor. Duit sih tetap bersih, biar kotor yang cuci. Kayak ini jin asli nih, Bu.
Tangguhkan kedua kali sebelum kita lanjutkan. Ya salah. Ini nanggok kedua kali bakal nambah-nambah yang kebuli ya. Adapun bantuan ente, amplop please tolongin ente jalanin ya. Ini sih bakal nambah-nambahin. Ibarat daging bisa sampai 100 kilo. Ibarat kambing bisa 68. Ya, yang dipotong sih 8. Tangguhkan, Wan. Nah, yang kedua kali kita niatin bakal itu deh. Arti niat bakal kebuli sih, niat ente jangan niat bakal kebuli, niat ente mau Allah masing-masing. Sebenarnya aneh niatin, duit bakal beli, bakal nambah-nambahin aja kebuli. Ingat ya, setoran udah penghabisan tanggal 21 sampai 22. Tolongin cara apapun juga. Yang ente nggak punya majlis taklim, bismillah aneh minta amplop 1 milis, kenalan-kenalan bayar aneh, tetangga aneh, famili aneh, saudara aneh dan sebagainya. Mau 3.000, 5.000 ada mau mintain hubungi Ustadz Khalid langsung ya. Kalau ada di antara ente yang ana mau Ustadz Alwi langsung ngasih, nggak apa-apa. Semua yang bantuannya telah sampai sama ana, ya banyak ana catat nggak kurang. Yang 5 juta, 5 juta, 2 juta, 1,5 juta, 1.500.000, semua tercatat sama ana. Kalau ente begitu, memang rezeki ente ada mau ngasih, nggak apa-apa titipin ana. Tapi kalau 100-200 jangan. Wah ini yang binasa. Anak berapa maunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار حبابينا ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار نشاهد حسن من هو وتدنو من لنا علوى نشاهد حسن من هو وتدنو من لنا علوى نشاهدها بهذه الدار بجاه المصطفى المختار نشاهدها بهذه الدار
بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ومع الواسع وذاتي وأوصافي وحالاتي ومع الواسع وذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها دارتي الأدوار بجاه المصطفى المختار ومنها دارتي الأدوار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار بلغنا أمانينا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار Lagi ingat alhamdulillah pemberitahuan Idul Adha jatuh pada hari Minggu. Insya Allah anak Idul Adha di sini lagi sebagaimana Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha anak akan adakan di Bukit Duri minimal selama 5 tahun berturut-turut. Mungkin setelah 5 tahun atau ke 6 tahunnya tidak lagi di Bukit Duri, pindah ke Al Bushra. Jadi untuk Idul Fitri, Idul Adha, aneh punya hati kuat pengen 5 tahun berturut-turut di Bukit Duri. Biasa jam 7 mulai jam 8 bubar. Untuk Idul Adha besok pun sama, kecuali ibu-ibu jam 8 selesai ya istirahat dulu deh, makan ketupat ambil buntut kambing. Ibu makan buntut kambing gimana? Udah. Oh, ibu-ibu lebaran haji makan buntut kambing, udah. Ngepel aja ngepel. Sampai pel berkembang terus sampai hilang kembang-kembangnya di pel. Waktu stres. Jadi habis Idul Adha jam 8 selesai, istirahat ibu-ibu jam 9 kurang ya. Fatihah ngaji jam 10 bubar. Baru masing-masing dengan tugasnya. Inti yang Allah pelihara ngaji mana jangan suka minta-minta kambing kurban ya. Ingetin, jangan suka minta-minta sama orang kambing kurban. Kenapa? Sebab panitia tahu siapa di lingkungannya yang layak menerima daging kurban. Udah begitu. Jangan ente yang udah kenal ajaran agama ala kadarnya dari anak, dapat doa dan pandangan keagamaan dari anak, jangan menghinakan diri.
Bisa dimengerti, karena tidak setiap hewan kurban disembelihnya halal, nggak setiap hewan kurban dikeluarkan hewan kurban dari rezeki yang dibenarkan. Bisa dimengerti, sehingga kalau memang itu rezeki yang halal baik, ente nggak minta ada yang kirimin, paham nggak? Jangan ente minta-minta ya. Apalagi berebut jadi panitia, butuh neng, paha kambing ada di water toren, paha kambing ada di apa? Di uwung-uwung musola, paha kambing di dalam toa. Orang bingung, ini apa-apa nih, mana dikahay, mana dikambing ini, mana diisi perut, dicari gak ketemu. Hampir polsek datang ke tempat, ambil anjing pelacak ngendus nggak ada. Tentu diumpetin di toa. Pada orang khutbah Jumat gak ada yang serak, gak ada yang normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anana. Kata orang kok nek khotib suara mbek. Tuh, bisa ada mati. Datang nih tetangga. Ini suara nggak bisa dibohongin nih. Ini suara kambing nih, bukan apa-apa. Apa iya lo khutbah kok suara lu cakep kenapa bunyi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Wah, nih suara lu sember, bukan lo yang sember. Ini yang sember toa nih. Coba lihat toa tuh di ujung-ujung masjid, ambil di balik musola tuh dekat pancoran. Buju buneng, paha kambing, ampla. Gila pada kumpul di toa. Toa keurukan tentu aja suaranya disember. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aja turun deh udah, karena dia khotib gak ada berani turunin, emang ada lagi yang bisa jadi khotib, ya udah selesai dibisikin tuh yang khutbah. Lu ngaku jujur sama gue dah. Lu kan temen gue 45 tahun, sama-sama maling burung, sama-sama nyolong ayam. Cuman lu jadi guru, lu khotib, ya gue jadi timer. Tapi gue nggak bisa bohong, lu nggak bisa bohongin gue. Udah deh, masing-masing kita tahu belangnya dah. Yang gue bingung, lu kenapa jadi khutbah jadi begini? Gue kok denger lu khutbah, nangis gue. Kata si maling yang satu. Gue kalau lu khutbah, Allah, lu kok dengan suara lu kok nangis. Gue bayang dulu kita nyolong bareng. Kita ngapain beda-beda. Kok sekarang gue udah bener, lu udah bener, kok suara lu kayak kambing? Kenapa lo? Iya bang, maafin bang ya. Iya bang, gimana bang? Anak sekolah bang. Oh, udah berhenti ini kan pembayaran 3 bulan. Kan kalau saya nyolong 7 kilo lumayan lunas. Asik, itu Habib akalnya jalan ya. Dia menutup pengajian, diceritain dulu. Ada yang nanya, itu Habib Alwi kalau ngajar orang pada ketawa, girang-girang, senang-senang amat. Baca kitab apa sih? Ya! Baca kitab banyak, emang baca Pinocchio. Anda baca komik Andersen. Nah, itu dia kalau ngajar pegang kitab tuh ceritanya lucu-lucu. Kitab apa sih yang dibaca? Saya bilang Allah itu orang. Makanya ngaji di ZM. Bohongnya orang nggak tahu. Pulang yuk anu udah enak liatin dia lah. Tolongin tolongin ente ya, cari rezeki yang mana aja dah. Gitu, tolong kalau memungkinkan rezeki ada 20 store semua. Kepepet 21 sampai 22 deh, tolongin deh gitu. Sebegitu ente berbuat, ya sebegitu yang ente dapat. Ana hanya minta Allah Ta'ala sebatas kemampuan dalam permohonan. Dan ana yakin ya apa yang ana minta Allah Ta'ala berikan jalan buat anda dapati jalan usaha. Kau dapati rezeki Allah Ta'ala dengan usaha. Ana hanya memohon agar Allah Ta'ala kasih rezeki orang-orang baik. Allah Ta'ala salurkan kembali kepada ana untuk bisa ana salurkan selebihnya buat ana nikmati, bukan buat anda. Tuh ana orangnya berani, duit lebih, gue ambil duit gue, karena minta mente, tapi suruh dikasih, tapi kok kita nggak kasih kan diberhenti. Emang dia kalau ngomong kayak Tuhan tuh orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, emang mesti apa ya? Mesti jam 2 enggak kuat, capek. Gara-gara tadi lubang buaya bawaan girang belum menghitung tanggokan, belum makan lagi tadi pulang baru makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh iya, besok pengajian malam Jumat ya. Baik isya jamaah, sholat hajat sebasa bisa kita ya, baca doa, baca pelajaran semampu aneh, doa terus. Pokoknya kalau udah masuk bulan-bulan tasyakuran, minggu-minggu tasyakuran, otak aneh udah pecah tuh dari 2 minggu 3 minggu yang lalu otak aneh udah pecah. Capek, kagak ngapa-ngapain, boleh minta duit segitu capeknya. Jadi Anda termasuk dalam laknat Allah Ta'ala kalau Anda nggak hargai pemberian ente, kalau Anda nggak banyak ya menimbang-nimbang perasaan Anda bagaimana ente capek cari rezeki lalu ada ente beri Anda. Jadi kalau Anda nggak enggak ke situ, Anda makhluk laknat di hadapan Allah Ta'ala. Makanya Anda nggak bisa berbalas lebih, melainkan Anda minta Allah Ta'ala ya Rob dong. Di sisi lain, ya Rob kasih rezeki hamba-hamba yang baik untuk mereka. Kau gerakkan hatinya, menyalurkannya kepada aku. Sampai begitu. Kenapa? Itu dia ketakutannya. Ya Rob gimana? Kan Anda cuma minta doang, ngumpulin. Lebih Anda ambil. Kan begitu tuh. Sebegitunya berak-berak, pusing. Jalan, ngelamun. Bagus banyak anak perempuan. Aduh sakit banget tangan. Kecewa Subang. Mun jangan lupa mun pakai pakaian Spiderman. Pakai Spiderman ya. Itu ingat pakai Spiderman. Nanti usah pakai kerudungan sama long dress ya. Ya Rob bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad ya Rob. Punya niat di hati, harapan di hati dan pikiran serta keinginan yang kuat di hati untuk memohon apa yang kau ingin, apa yang hamba inginkan kepada kamu dalam aneka macam bentuk harap dan permohonan ya Rob, nggak bisa terlaksana dalam ucapan, tapi kau maha tahu dari apa yang hati katakan dan kami semua datang untuk ilmu, untuk harap, untuk doa, untuk keselamatan, untuk kemakmuran rezeki dan terbebaskan dari aneka bentuk bencana dan aneka gangguan iblis syaitan yang menggoda keyakinan kami dalam ibadah kepada Engkau dalam sisi kebenaran ilmu dalam tuntunan. Ya Rob, beri kami semua yang jadi baik buat kami. Selamatkan hal-hal yang merugikan kami dalam kehidupan dan agama dan beri kami kemudahan rezeki untuk bisa kami salurkan kepada orang-orang dan khususnya kami punya guru untuk mengadakan ulang tahun Majelis Taklim yang ke-23. Semoga apa yang kau berikan kepada kami semua ada berkahnya, ada bahagianya, ada untungnya, ada bentuk keselamatan dan menolak segala bahaya bencana yang kami nggak pernah tahu datangnya kapan, tapi berkah semua yang kami pohonkan dengan harap dan keyakinan yang utuh kepada Engkau ya Rabb. Kau berikan semua yang terbaik buat kami. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. لله حمدا ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk jamaah Sumedang Narimbang atau Cipatat ya, minta maaf dari Allah, hubungi semua Ustaz Khalid ya, amplop melisnya. Mudah-mudahan inti Allah kasih rezeki lebih dari tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk jamaah yang baru, jangan putus asa, jangan kaget. Begitulah punya Majelis Taklim, Anda punya acara begitu. Jadi kita nggak minta pusing-pusing sama orang. Inti yang Anda
saya bebani, ente yang dilibatkan, ente yang nikmati, ente yang bisa rasakan benar tidaknya hanya Allah Ta'ala yang Maha tahu dari tujuan apa yang Anda kerjakan selama ini buat kamu. Lebih kurang yang minta mohon dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok habis Isya jamaah ya. Baik. Oh iya. Oh iya benar. Oh iya embe hari Minggu embe. Ah, bisa nyari embe. Ah, tahu aja cerita kambing.